نواز شریف متحدہ عرب امارات سے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں، جس کے بعد وہ انگلینڈ جائیں گے۔ نجی ٹی وی انٹرویو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ نواز شریف انگلینڈ سے پاکستان آئیں گے۔ نواز شریف پر وہی کیس تھا جس میں مریم نواز بری ہو چکی، اب نواز شریف بھی بری ہو جائیں گے۔ جو معیشت 2013 میں ڈیفالٹ کے قریب تھی، اسے نواز شریف نے 2017 میں دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بنا دیا۔ ہمیں ان کی لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ قائم مقام صدر ملک صادق سنجرانی نے نیب ترمیمی آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ نیب ترمیمی آرڈیننس منظوری کے بعد لاگو ہو گیا۔ نیب آرڈیننس کے بعد اب چیئرمین نیب تفتیش میں عدم تعاون پر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکیں گے۔ نیب قوانین کے تحت گرفتار ملزم کو 14 کی بجائے 30 دن تک جسمانی ریمانڈ پر رکھا جا سکے گا۔ وزیر اعظم کی ایڈوائز پر صدر مملکت نے آرڈیننس کی منظوری دی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کا مدینہ منورہ میں سیرت طیبہ اور اسلامی تمدن کے بین الاقوامی عجائب گھر کا دورہ۔ صدر پاکستان کا خیر مقدم میوزیم کے سربراہ شیخ ڈاکٹر ناصر الزہرانی سے کیا۔ ڈاکٹر عارف علوی نے عجائب گھر کے مختلف حصوں کا مشاہدہ کیا۔ صدر مملکت کو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمدنی ماڈلز کا مشاہدہ بھی کروایا گیا۔ ماضی میں بھی چین نے ہمیشہ پاکستان کی بے پناہ مدد کی ہے۔ اس موقع کے اوپر یہ $5 بلین IMF کے ڈیل سے ہونے سے پہلے جو کہ 3 ماہ پر محیط ہے، یہ اگر ہمیں نہ ملتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ IMF سے پہلی قسط جولائی میں مل جائے گی، خدا کرے یہ آخری ڈیل ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی IMF سے معاہدے پر کابینہ ارکان کو مبارکباد۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا $3 ارب 9 ماہ میں پاکستان کو ملیں گے۔ 14-15 ماہ سے مشکلات کا سامنا تھا۔ ڈیل سے قبل چین نے بھرپور ساتھ دیا۔ چین نے $5 ارب کا قرض اور رول اوور ادا کیا۔ چین اگر مدد نہ کرتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے بھی بھرپور مدد کی۔ آرمی چیف کی کوششوں سے سعودی عرب نے $2 ارب دینے کی یقین دہانی کروائی۔ اسلامی ترقیاتی بینک نے بھی $1 ارب دینے کی یقین دہانی کروائی۔ پاکستان کو قرض فراہمی کی منظوری۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 12 جولائی کو ہوگا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان $3 ارب کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ طے پایا تھا۔ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو قرض کی پہلی قسط جاری کی جائے گی۔ پاکستان کو دی جانے والی پہلی قسط کا حجم $1.1 ارب ہوگا۔ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان IMF کی $3 ارب فنڈنگ حاصل کر لے گا۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز کا انکشاف، کہا پاکستان کو طویل مدتی استحکام کے لیے اصلاحات کرنا ہوگی، آمدنی میں اضافہ کرنا ہوگا، قلیل المدت میں معاشی سرگرمیاں متاثر رہیں گی۔ سٹینڈ بائی معاہدے سے حکومت کی مالی گنجائش معمولی بہتر ہوگی۔ بلند شرح سود اور مہنگائی حکومتی اخراجات اور کاروباری سرمایہ کاری پر اثر انداز رہے گی۔ ڈالر میں 20 روپے کی کمی ہوئی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ٹویٹ میں دعویٰ، کہا اوپن مارکیٹ میں ڈالر 270 سے 272 روپے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ ملک میں مہنگائی کی شرح 29.4% ہے۔ گزشتہ سال یہ شرح 38% تھی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 5 روپے کمی 285 روپے کا ہو گیا۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال۔ کاروبار کے آغاز پر ہی 100 انڈیکس 43,000 کی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس 2400 پوائنٹس کے اضافے سے 43,899 تک جا پہنچا۔ 100 انڈیکس یکدم 5.3% اوپر جانے پر کاروبار 1 گھنٹے کے لیے روک دیا گیا۔ کاروبار کا دوبارہ مثبت آغاز۔ 100 انڈیکس میں 5.9% اضافہ۔ KSE 100 انڈیکس 2446 پوائنٹس اضافے سے 43,988 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ملک میں مہنگائی کا راج، عوام پستے رہے، مہنگائی کی چکی چلتی رہی۔ گزشتہ مالی سال مہنگائی کی مجموعی شرح 29.5
1.8% रही। माह जून में 29 में महंगाई 0.26% की मामूली कमी। इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। गंदम का आटा 90% तक महंगा हुआ। चावल की कीमत में 73% इजाफा हुआ। मुर्गी 58% और दाल मोग 50% से जायद महंगी हुई। एक साल में सिगरेट की कीमत में 129% से जायद का इजाफा। चाय 113% से जायद महंगी हुई। बारिशों का आगाज, दर्जा हरारत में नुमायां कमी। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुजफ्फराबाद समेत कश्मीर के कई इलाकों में अब्र रहमत बरस पड़ा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। मानसहरा समेत हजारा डिवीजन के कई इलाकों में बरखा रुत। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मॉनसून बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खतरा। बहिर अरब से मरतूब हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। हवाओं की शिद्दत आंधी तूफान में भी तब्दील हो सकती है। NDMA ने मुमकिना मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम मुताल्लिका इदारों को हिदायत जारी कर दी। मुताल्लिका इदारों को हंगामी मशीनरी और अमले की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से तजावुज कर गया। 14 घंटे तक लोड शेडिंग। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 21,144 मेगावाट जबकि तलब 27,000 मेगावाट है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 15 घंटे लोड शेडिंग। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 16 से 18 घंटे तक की लोड शेडिंग जबकि शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावुज कर गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। शहरी बिलबिला उठे। पेशावर में शहरी सड़कों पर निकल आए और सड़क बंद करके एहतजाज किया। कराची में बिजली बंदिश के खिलाफ खवातीन और बच्चे सरापा एहतजाज रहे। हर घंटे बाद 3 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शदीद गर्मी में बिजली बंद होने से परेशान हैं। बदतरीन लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी। मुजाहिरीन का शिकवा। मुजफ्फराबाद में भी शहरियों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कोहलू में भी आवाम सरापा एहतजाज रहे। कौमी स्पोर्ट्स की 5 साला पॉलिसी वफाकी काबीना में पेश न हुई। इस्लामाबाद में कचरे को ठिकाने लगाने का मंसूबा मंजूर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म ने IMF के साथ मुआहदे पर अरकान काबीना को एतमाद में लिया। प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज रेगुलेटरी बिल की मंजूरी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत अफगानिस्तान के लिए स्पेयर पार्ट्स की शिपमेंट की NOC की मंजूरी। नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट ऑर्डिनेंस 2002 में मजीद तरमीम। वफाकी और उर्दू यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस 2002 में मजीद तरमीम मंजूर की गए। क्वेटा वकील कत्ल केस। चेयरमैन PTI की सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने आज ही सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की। जिंदगी को खतरे के पेश नजर क्वेटा का सफर नहीं कर सकता। चेयरमैन PTI की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। क्वेटा वकील कत्ल केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जमानती मुचलके लाहौर हाई कोर्ट में जमा। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हिफाजती जमानत मंजूर करके उन्हें मुचलके दाखिल करवाने का हुक्म दिया था। चेयरमैन PTI का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। तोशाखाना केस ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें दूसरे बेंच को मुंतकिल करने की दरखास्त दायर। चेयरमैन PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज 10 मुकदमात जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। चीफ कमिश्नर ने मुंतकली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI चेयरमैन को साकिब निसार जैसे जजेस की तलाश है। PTI आज चेयरमैन को ऐसे जजेस की तलाश है जो उनके हक में गैर कानूनी और गैर आईनी अहकामात जारी करें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील नामीमन की चेयरमैन PTI पर तनकीद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरखास्त की तस्वीर शेयर करते हुए कहा, दरखास्त बावाज़े बुलंद कह रही है कि कप्तान जीतने के लिए अपने अंपायर चाहता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत दुबई में पार्टी का अहम इजलास। सियासी और कानूनी पार्टी के आइंदा के सियासी हिकमत अमली के हवाले से मुशावरत। नवाज शरीफ की आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी तश्कील देने की हिदायत। इलेक्शन के लिए पार्टी बयानिया नौजवानों को मद्देनजर रखकर तैयार किया जाए। नवाज शरीफ की सीनियर क़यादत को हिदायत।
استحکام پاکستان پارٹی کی قیادت سیاسی محاذ پر متحرک جہانگیر ترین کی وطن واپسی کے بعد ملک بھر میں سیاسی رابطے پرویز خٹک گروپ سے پھر رابطہ جہانگیر ترین کے دورہ پشاور بھی متوقع پنجاب کے 30 سے زائد سابق ارکان اسمبلی اور رہنماؤں کی پارٹی میں شمولیت کا امکان معاملات کو حتمی شکل دے دی گئی جہانگیر ترین علیم خان آئندہ چند روز میں لاہور اسلام آباد کراچی میں بھی اہم ملاقاتیں کریں گے پارٹی کی الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن کے لیے تمام قانونی ضابطے اور دستاویزات بھی مکمل قیادت کی منظوری کے بعد الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی جائے گی